जय श्री कृष्ण। नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है मित्रों तमारू अपनी सौनी यूट्यूब चेनल में। तो चालो मित्रों, अपनी आजनी कहानी है घर वापसी। मित्रों, आपणे जोईए छीए कि घर में नानी नानी बातों ने लईने पति पत्नी वच्चे, सासु वहू वच्चे, देराणी जेठाणी वच्चे झगड़ाओ थता रहे छे अने क्यारेक तो ये झगड़ाओ एवं मोटुं स्वरूप लेता होय छे कि पाछळथी पछतावा सिवाय कशुं मळतुं नथी। तो मित्रों, अपनी आजनी कहानी पण कंईक एवा ज विषय पर छे जेमां पति पत्नी वच्चेना झगड़ाए एवं स्वरूप लीधुं कि वात छूटाछेड़ा सुधी पहोंची गई। परंतु पत्नी ज्यारे एनो सामान लेवा आवी त्यारे एने कंईक एवुं जोयुं कि एना पग नीचेथी जमीन सरकी गई। तो मित्रों, आ कहानी एक पारिवारिक कहानी छे अने नाना मोटा दरेक लोकोए खूब ज समजवा लायक अने विचारवा लायक कहानी बनवानी छे। तो मारी तमने विनंती छे कि थोड़ो समय काढीने कहानी ने अंत सुधी ध्यानथी सांभळजो अने पसंद आवे तो विडियो ने लाइक करीने वधुमां वधु शेर पण करजो। तेमज तमे आवी केटलीक अवनवी कहानी सांभळवा मांगता होय अने हजू सुधी आ चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो अत्यारे ज चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो, जेथी अमारा नवा आवनारा विडियोनी माहिती तमारा सुधी सौथी पहेला पहोंचे। तथा कमेंट में साची श्रद्धाथी हर हर महादेव लखी देजो, जेथी भगवान भोलेनाथनी कृपा हमेशा आपणा सौ पर बनी रहे। तो चालो मित्रों, शुरू करिए आजनी कहानी। 55 वर्षना सविताबेन आजे सवारथी कंईक ऊंडा विचारोमां खोवायेला हता। आजे कोई पण काममां एमनुं मन लागतुं न हतुं। एने बेचैन जोईने एना पिता बोल्या कि शुं थयुं अने तने सविता, तू केम आजे परेशान होय एवुं लागी रह्युं छे। त्यारे सविताबेने ऊंडो श्वास लईने कहेवा लाग्या, एक मानी सामे ज पोताना दीकरा अने वहूनुं घर उजळतुं जोईने एक मां केवी रीते खुश रही सके। मैं तो ए बंनेने समजाववानी खूब ज कोशिश करी हती कि नानी मोटी वातोमां कर्म थती रहे छे अने लड़ाई झगड़ाने जेटलो खेंचे एटलो वधतो जाय। परंतु आजकालना संतानो आपणी वात क्यां सांभळे छे। काले कोर्टनुं हियरिंग छे अने त्यारबाद ए बंने हमेशा माटे अलग थई जशे। त्यारे सविताबेननी वातनो जवाब आपता एना पिता बोल्या, दीकरी, 17 वर्ष पहेला हूँ तने तारी मां पण आवी ज रीते मानसिक पीड़ामांथी गुजरी रह्या हता। ज्यारे ते तारा ने पतिना अलगथी थवानुं मन बनावी लीधुं हतुं अने ते कहेवानो निर्णय कर्यो हतो, त्यारे अमे पण तने खूब ज समजाववानी कोशिश करी हती, परंतु ते पण ए समये अमारी वात सांभળી नहोती। तो पछी आजे तू तारा दीकरा पासेथी एवी आशा केवी रीते राखी शके छे के तारी वात सांभळे। त्यारे पोताना पितानी आवी वात सांभळीने सविताबेननी आंखोमां आंसू आवी गया। त्यारे तेना पिता कहेवा लाग्या कि दीकरी, मने तो एवुं लागे छे कि आ समये तारे बिपिन साथे रहेवुं जोईए। एटले सविताबेने कह्युं कि हाँ पिताजी, तमे साचुं कही रह्या छो। हूँ काले सवारे ज अमदावाद जवा माटे नीकળી जईश। जो के मित्रों, आजथी 27 वर्ष पहेला सविताबेनना पण एना पति साथे छूटाछेड़ा थई गया हता। ए समये एमनो दीकरो बिपिन 10 वर्षनो हतो। त्यारे एना माता पिताने आवी रीते अलग थवाथी बिपिन खूब ज परेशान थई रह्यो हतो अने एना लीधे ज एना माता पिताथी नाराज रहेतो हतो। छूटाछेड़ा बाद सविताबेन पोताना दीकराने लईने एना पियरमां रहेता हता। बिपिन हवे पोतानो अभ्यास पूरो करीने अमदावादमां नोकरी करी रह्यो हतो अने त्यां ज ए सेट थई गयो हतो। बीजा दिवसे सविताबेन बिपिनना घरे पहोंची गया हता। त्यारे ज एना वकीलनो फोन आव्यो अने कहेवा लाग्या कि बिपिन, आजे कोर्टमां तारा छूटाछेड़ानो निर्णय थई जशे अने त्यारबाद तू अने तारी पत्नी हमेशा माटे तमारा बंधनमांथी आजाद थई जशो। आटलुं सांभळता ज बिपिननुं कलेजું धक धक करवा लाग्युं। त्यारे सविताबेन पाछळथी एना खभा पर हाथ राख्यो एटले बिपिन एनी परेशानी छुपावी न शक्यो अने पोतानी माताने गळे लगावीने जोर जोरथी रड़वा लाग्यो अने रड़ता रड़ता कहेवा लाग्यो कि मां,
મારી પત્નીએ ઘર છોડીને જતા સમયે એવું કહ્યું હતું કે બિપિન, આપણે એક નદીના બે કિનારા છીએ જે ચાહવા છતાં પણ ક્યારેય મળી નથી શકતા. કદાચ મારી પત્નીએ ત્યારે સાચું જ કહ્યું હતું, કેમ કે નદીના બે કિનારા ક્યારેય મળી શકતા નથી અને કદાચ એટલા માટે જ હું આજે એકલો પડી ગયો છું. કદાચ મેં એક દિવસે મારી પત્ની મિત્તલને રોકી લીધી હોત તો આજે મારે આ દિવસ ન જોવો પડ્યો હોત. ત્યારે સવિતાબેન પણ બિપિનની પીડાને સમજી રહ્યા હતા. એ જાણતા હતા કે આ ઘટનાથી બિપિન પૂરી રીતે તૂટી ચૂક્યો છે. એટલે ત્યારે એ બિપિનને સમજાવીને કહેવા લાગ્યા કે દીકરા, હજુ પણ કંઈ મોડું નથી થયું. ફરીથી એકવાર તમે તમારા આ સંબંધને મોકો આપીને જુઓ તો ખરા. અને એટલા રહીને જીવન જીવવું કેટલું આસાન નથી હોતું. અને દીકરા, આ વાતને હું ખુદ મહેસૂસ કરી ચૂકી છું. હું તો મારા જીવનમાં આવો નિર્ણય લઈને ખૂબ જ પછતાઈ રહી છું. પરંતુ તું તારા જીવનમાં આવી નોબત ન આવવા દે. ત્યારે બિપિને કહ્યું કે નહીં માં, હવે તો બધું જ ખતમ થઈ ગયું છે. હવે આ વિષય પર વિચાર કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી. આજે કોર્ટની મંજૂરી મળ્યા બાદ અમે બંને કાયદેસર રીતે અલગ થઈ જઈશું. થોડી વાર બાદ બિપિન કોર્ટમાં જતો રહ્યો. કોર્ટમાં પહોંચીને અદાલતની કાર્યવાહી શરૂ થતાં પહેલાં બિપિને મિત્તલ સાથે વાત કરવાની કોશિશ પણ કરી હતી. પરંતુ ત્યારે મિત્તલ એની મા અને બંને વચ્ચે દિવાલની જેમ ઊભી રહી હતી. થોડી વાર બાદ તે બંનેને છૂટાછેડાની મંજૂરી મળી ગઈ અને બિપિન પોતાના ઘરે પાછો આવી ગયો. ઘરે પહોંચતા જ સવિતાબેને એની સામે જોયું તો બિપિન પોતાના દુઃખને પોતાની અંદર જ દબાવીને કેવળ એટલું જ કહી શક્યો કે માં, થોડી વાર બાદ મિત્તલ અહીંયા એનો સામાન લેવા માટે આવવાની છે. આટલું કહીને બિપિન પોતાના રૂમમાં જતો રહ્યો અને અંદર જઈને એને પોતાનો કબાટ ખોલ્યો તો એમાં મિત્તલની અમુક સાડીઓ અને કપડાં પડ્યા હતા. એને બિપિને મિત્તલની યાદી તરીકે સાચવીને રાખી લીધા અને મિત્તલની બધી જ વસ્તુઓ જોઈને બિપિનની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. અને ત્યારે એ વિચારવા લાગ્યો કે શા માટે હું ખુદને બદલી ન શક્યો. કદાચ હું થોડો બદલી ગયો હોત તો આજે મિત્તલ મારી સાથે હોત. આ બાજુ બિપિનના ઘર તરફ આવી રહી મિત્તલના મનમાં પણ વિચારોનું તોફાન ચાલી રહ્યું હતું. એ વિચારવા લાગી કે કદાચ જિંદગી આવી જશે કે જ્યાં સુધી આપણે સામેવાળા વ્યક્તિને સમજી શકીએ છીએ ત્યાં સુધીમાં તો એ આપણાથી દૂર થઈ ગયા હોય છે. જ્યાં સુધી અમે બંને સાથે હતા ત્યાં સુધી હું બિપિનને સમજી ન શકી અને હવે સમજી રહી છું તો ઘણું મોડું થઈ ગયું છે અને મેં તો મારા પોતાના જ હાથોથી બિપિન પાસે પાછા જવાના બધા જ રસ્તા બંધ કરી દીધા છે. એકાએક આવી રહેલા આવા બધા વિચારો મિત્તલને પોતાના અતીતની યાદોમાં ખેંચી રહ્યા હતા. ત્યારે બિપિન અને મિત્તલ કોલેજમાં સાથે જ મળતા હતા અને બિપિન ભણવામાં ખૂબ જ હોશિયાર હતો. એ જોઈને મિત્તલ બિપિન તરફ આકર્ષિત થવા લાગી હતી અને ધીરે ધીરે તેમની બંને વચ્ચે વાતચીત શરૂ થઈ અને થોડા સમય બાદ એ બંને એકબીજાને પસંદ કરવા લાગ્યા. પરંતુ બંનેમાંથી કોઈએ એકબીજાની વાત એકબીજાને જણાવી નહોતી. આજે કોલેજનો છેલ્લો દિવસ હતો એટલે મિત્તલ બિપિન પાસે આવી અને કહેવા લાગી કે બિપિન, હું આપણી આ દોસ્તીને એક સંબંધનું નામ આપવા માગું છું અને જીવનભર તારી સાથે રહેવા માગું છું. શું તું મને તારી જીવનસાથી બનાવીશ? ત્યારે મિત્તલના મોઢેથી આવું સાંભળીને બિપિન થોડીવાર માટે ચૂપ રહ્યો અને પછી ધીરેથી બોલ્યો કે હા, હું પણ તારી સાથે લગ્ન કરવા માગું છું. ત્યારબાદ તે બંનેએ લગ્ન કરવાનો નિર્ણય કર્યો. પરંતુ એમને એક સમસ્યા હતી કે બંનેની જાતિ અલગ અલગ હતી. એટલા માટે એમને લગ્ન કરવા એટલા આસાન નહોતા. જો કે બિપિનના પરિવારના લોકોને તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, પરંતુ મિત્તલના માતા પિતા આ વાત માટે તૈયાર નહોતા. પરંતુ ત્યારે મિત્તલે પોતાનો નિર્ણય પર કહ્યું અને હતું કે હું લગ્ન કરીશ તો બિપિન સાથે જ કરીશ, નહીતર હું મારો જીવ આપી દઈશ. આખરે પોતાની દીકરીની આવી જીદ આગળ તેમના માતા પિતાને ઝૂકવું પડ્યું અને એના લગ્નને સ્વીકૃતિ આપવી પડી. પરંતુ મિત્તલના માતા પિતા ક્યારેય બિપિનને અપનાવી ન શક્યા.
કોલેજનો અભ્યાસ પૂરો થયા બાદ તે બંનેએ લગ્ન કરી લીધા અને હવે મિત્તલ સમયની ખૂબસૂરત પળોને યાદ કરવા લાગી. જ્યારે લગ્ન બાદ મિત્તલે બિપિનના ઘરમાં પહેલો પગ રાખ્યો હોય અને આ 2 દિવસ બાદ એ પેપરને એક ફોટો ફ્રેમમાં મઢાવીને ઘરે લાવ્યો હતો. મિત્તલને એ જોઈને હેરાન રહી ગઈ અને કહેવા લાગી કે અરે, આ મારા પગના નિશાન તમે ત્યારે જ લીધા હતા જ્યારે હું લગ્ન કરીને આ ઘરમાં આવી હતી, પરંતુ તમે આનો ફોટો ફ્રેમ કેમ મઢાવીને લાવ્યા? ત્યારે બિપિન બોલ્યો, મિત્તલ, મારા પિતા પોતાની દીકરીને એક અજાણ્યા વ્યક્તિને જીવનભર સાથ નિભાવવા માટે સોંપી દે છે તો એ વ્યક્તિની પણ ફરજ બને છે કે પોતાના ઘરની લક્ષ્મીને એટલો જ પ્રેમ અને સન્માન આપે જેટલો પ્રેમ એને એના માતા પિતાના ઘરે મળતો હોય. ત્યારે બિપિનના આવા વિચારો જાણે અને મિત્તલ હેરાન રહી ગઈ. ત્યારે એને યાદ આવ્યું કે પોતાના લગ્ન બાદ બિપિન કેવી રીતે સવારે ઉઠીને ઘરનું બધું જ કામ કરવામાં મારી મદદ કરતો હતો. ત્યારે મિત્તલને પોતાના જીવનના બધા જ દ્રશ્યો એક ફિલ્મની જેમ એની આંખો સામે દેખાઈ રહ્યા હતા. ત્યારે બિપિને કહ્યું, હા તો કે મિત્તલ, હવે આ ઘર આપણા બંનેનું છે અને ઘર તો આપણા સપનાનું ઘર છે. આપણે બંનેથી તો આ ઘર છે, નહીતર તો ઈંટોથી બનેલી એક ઇમારત છે. અને જ્યારે આ ઘર આપણા બંનેનું છે તો આ ઘરનું કામ પણ તારી એકલાથી નહીં કરવાનું, હું પણ તારી મદદ કરીશ. શું પત્ની એકલી જ આખી ઘરની વાસણ અને કપડાં ધોતી રહેશે? શું વાસણ અને કપડાં પુરુષ ન ધોઈ શકે? અને મિત્તલ, તું કામ તો કામ હોય છે, જેની પાસે સમય હોય એ કરી શકે છે. આટલું કહીને બિપિન રસોડામાં ચા બનાવવા માટે ગયો અને થોડી વારમાં ચા લઈને આવ્યો. ચા પીધા બાદ પૂછવા લાગ્યો કે મિત્તલ, હવે જણાવ કે મારા હાથે બનેલી ચા તને કેવી લાગી? એટલે મિત્તલ કહેવા લાગી, અરે પતિદેવ, તમે ચા બનાવો અને મને પસંદ ના આવે એવું ક્યારે બની શકે? ત્યારે બિપિન બોલ્યો કે મને આ તારી પાસેથી આવી આશા હતી. મિત્રો, આવી રીતે ધીરે ધીરે સમય વીતવા લાગ્યો અને દિવાળી આવી રહી હતી એટલે મિત્તલ બિપિન પાસે આવીને કહેવા લાગી કે બિપિન, આજે સાંજે મારા મમ્મી પપ્પા મીઠાઈ આપવા માટે આપણા ઘરે આવવાના છે, એટલે તમે સાંજે વહેલા ઘરે આવજો. ત્યારે બિપિને કહ્યું, હા, હું આજે વહેલો આવી જઈશ. આવું કહીને બિપિન ઓફિસે જવા માટે નીકળી ગયો. હવે સાંજ થઈ ગઈ એટલે મિત્તલના મમ્મી પપ્પા આવી ગયા. ત્યારે બિપિન અને મિત્તલે એનું ખૂબ સારી રીતે સ્વાગત કર્યું. આ બધું જોઈને મિત્તલના મમ્મી પપ્પા ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા અને આવી રીતે ધીરે ધીરે સમય વીતવા લાગ્યો. પરંતુ એક દિવસ બિપિનને સાંજે ઓફિસેથી ઘરે આવ્યો ત્યારે મિત્તલ પોતાના મોબાઈલમાં વ્યસ્ત હતી. કદાચ તે એની બહેનપણીઓ સાથે વોટ્સએપમાં વાત કરી રહી હતી. ત્યારે જ રસોડામાં કંઈક બળી રહ્યું હોય એવી સ્મેલ આવી રહી હતી. એટલે બિપિન સીધો રસોડામાં ગયો અને ગેસ બંધ કરીને આ બહાર આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે મિત્તલ, રસોડામાં ગેસ પર રાખેલું બધું જ દૂધ ઉભરાઈ ગયું છે અને તું અહીંયા ફોનમાં ખોવાયેલી છો. તને મેં કેટલી વાર કહ્યું કે ફોનમાં એટલી બધી ખોવાઈ ન જા કે બહારની દુનિયાના લોકો સાથે સંબંધ તૂટી જાય. જ્યારે મિત્તલ ગુસ્સો કરીને બોલી ઉઠી કે તમે તો વારે વારે ફોનના નામનું રટણ કરતા રહો છો. મને તો કંઈ સમજાતું નથી કે મારા ફોનથી તમને આટલો બધો શું પ્રોબ્લેમ છે? ફોનનું નામ લઈ અને હંમેશા તમે મને ટોકતા રહો છો. અરે, દુનિયાને જુઓ, દુનિયા ક્યાં પહોંચી ગઈ છે અને તમે તમારી સામે જુઓ. તમે તો ખુદ હજારો સાલ પાછળના આદિમાનવની જેમ જીવી રહ્યા છો. શું તમે ક્યારેય કોઈ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ પર તમારું કોઈ એકાઉન્ટ બનાવ્યું છે? તો તમને ખબર પડે કે દુનિયા કેવી છે અને કેટલી રંગીન છે. સોશિયલ મીડિયામાં નવા નવા મિત્રો બની શકે છે અને એક અલગ દુનિયા જોવા મળે છે. સોશિયલ મીડિયામાં લોકો એકબીજાના ફોટાને લાઈક કરે છે, કમેન્ટ કરે છે અને એના વખાણ કરે છે. અને અહીંયા તમે ખુદને જુઓ, એન્ડ્રોઈડ ફોન લઈને જમાનામાં તમે બટનવાળો ફોન રાખો છો અને એ પણ 10 વર્ષ જૂનો. અને તમે તમારા કપડાં સામે તો જુઓ, તમને તો સફેદ અને કાળા કલર સિવાય બીજો કોઈ રંગ પણ પસંદ નથી. પરંતુ બિપિન, મારે તમારી જેવો રંગ વગરની જિંદગી નથી જીવવી.
હું તો આવા જીવનથી પરેશાન થઈ ગઈ છું. અને ત્યારે બિપિન બોલ્યો કે મિત્તલ, મારા જીવનમાં તો ફક્ત એ લોકોની જ અહેમત છે જે મારા પોતાના છે. જે લોકો સંબંધોમાં મારી સાથે જોડાયેલા છે એના સિવાય મારે કોઈના સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. અને મારા સંબંધો છે એને હું તો સારી રીતે નિભાવી લઉં છું, તો પછી મારે બીજું શું જોઈએ? અને મેં તો તને પહેલાં જ સમજાવી હતી કે જરૂરિયાતથી વધારે કોઈ પણ વસ્તુ સારી નથી હોતી. અને તું પણ બધી વસ્તુઓનો ઓછો ઉપયોગ કરીશ એ જ તારા માટે સારું રહેશે. કારણ કે અમુક સમય બાદ આ બધી વસ્તુઓની આદત પડી જાય છે. અને તને તો ફોનની એટલી બધી આદત પડી ગઈ છે કે એની સામે હવે તને તારા સંબંધો પણ નાના દેખાઈ રહ્યા છે. ત્યારે બિપિનની આવી વાત સાંભળીને મિત્તલ ભડકી ઉઠી અને કહેવા લાગી કે કદાચ તમને મારાથી અને મારા ફોનથી એટલી જ નફરત હોય તો પછી મને ડિવોર્સ કેમ નથી આપી દેતા? અરે, મને તો તમારો ચહેરો જોઈને પણ નફરત થવા લાગી છે. એટલે તમે મને ડિવોર્સ આપી દો, એટલે તમે પણ ટેન્શન ફ્રી થઈ જશો અને હું પણ આવી કંટાળાજનક જિંદગીથી આઝાદ થઈ જઈશ. આવું કહીને મિત્તલ પોતાના રૂમમાં જતી રહી. પરંતુ ત્યારે આ વાત સાંભળીને બિપિન ચોંકી ઉઠ્યો. એને તો ત્યારે વિશ્વાસ નહોતો થઈ રહ્યો કે આ એ જ છોકરી છે જે એક સમયે મને એના જીવ કરતાં પણ વધારે પ્રેમ કરતી હતી. આ બાજુ મિત્તલ બિસ્તર પર પડીને આંસુ વહાવા લાગી અને વિચારવા લાગી કે મારા મમ્મી પપ્પા સાચું જ કહેતા હતા કે દીકરી, બિપિન તારા લાયક છોકરો છે જ નહીં. પરંતુ ત્યારે મેં એની એક પણ વાત ન સાંભળી અને મેં આજે મારા જ મનનું ધાર્યું કરીને આવડી મોટી ભૂલ કરી નાખી. આટલું બધું થયું હોવા છતાં પણ ધીરે ધીરે સમયની સાથે હાલાત સામાન્ય થવા લાગી. હવે એના લગ્નને 1 વર્ષ થઈ ચૂક્યું હતું અને લગ્નની વર્ષગાંઠના એક દિવસ પહેલાં બિપિને મિત્તલને એવું કહ્યું કે મિત્તલ, કાલે આપણા લગ્નને 1 વર્ષ પૂરું થઈ જશે. એટલે મિત્તલ ઉત્સાહિત થઈને બોલી કે બિપિન, આપણા લગ્નની વર્ષગાંઠ આપણે કેવી રીતે મનાવવાના છીએ? ત્યારે બિપિન પ્રસન્નતાથી બોલી ઉઠ્યો કે મિત્તલ, આપણે આપણા વર્ષની લગ્નગાંઠ કંઈક અલગ રીતે મનાવીશું. આવું સાંભળીને મિત્તલ ખૂબ જ ખુશ થઈ ગઈ. એટલે બિપિને કહ્યું કે મિત્તલ, કાલે સવારે ઉઠીને તૈયાર થઈને પહેલાં તો આપણે મંદિરે જઈને ભગવાનના આશીર્વાદ લઈશું. ત્યારબાદ પ્રસાદ લઈને ગરીબોને ભોજન કરાવીશું. આવી વાત સાંભળ્યા બાદ મિત્તલ ચોંકી ઉઠી અને ગુસ્સો કરીને બોલી ઉઠી કે અરે નાક રે, આવું બધું ક્યાં સુધી ચાલશે? આપણા લગ્નને 1 વર્ષ થઈ ગયું, પરંતુ હજુ સુધી તારી આદતો બદલી નથી. તારી અંદર તો કોઈ પણ પ્રકારનું એન્ટરટેનમેન્ટ નથી આવ્યું. અને અરે, આ તારા જેવા ગંભીર વ્યક્તિ તો મેં ક્યાંય જોયો નથી. તે તો અત્યાર સુધી મને એકવાર પણ સરપ્રાઈઝ પણ આપી નથી. તું તો કેમ નથી સમજતો કે જીવનમાં બદલાવ પણ ખૂબ જરૂરી હોય છે? ફક્ત પ્રેમના આધાર પર જિંદગી ન જીવી શકાય. અરે, આપણને જીવન તો એકવાર મળે છે અને આ જીવનમાં દરેક લોકોના કંઈક ને કંઈક સપના હોય છે અને કંઈક ઈચ્છાઓ હોય છે. તું આ બહારના લોકોને જોતો ખરા, કેટલા મોડર્ન હોય, કેટલા એડવાન્સ હોય. અને મને તો એવું જ જીવન જીવવામાં મજા આવે છે. લેટ નાઇટ પાર્ટી કરવાની અને હોટલમાં ડિનર તેમજ એનિવર્સરી પર કેક પાર્ટી કરવાની. પરંતુ આ બધી વસ્તુ તો તારી જિંદગીથી ઘણી દૂર છે. બિપિન, તને ખબર છે કે મારી બેનપણી પિંકીના લગ્ન પણ 1 વર્ષ પહેલાં જ થયા હતા, પરંતુ એના પતિ સાથે 1 વર્ષની અંદર 2 વાર તો ફોરેન ટૂર પર કરી આવી અને ઇન્ડિયામાં તો કોણ જાણે કેટલી વખત બધી જગ્યાએ ફરી ચૂકી છે. કેમ કે એ જે જગ્યાએ ફરવા જાય એના ફોટા હંમેશા સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કરતી હોય છે. એ બંને તો એટલા બધા ખુશ રહે છે. અને મારી બીજી બહેનપણી મીનાને તો એના જન્મદિવસ પર એના પતિએ એક શાનદાર સરખા ગિફ્ટ આપી હતી. ત્યારે એ એટલી બધી ખુશ હતી અને એક મારી કિસ્મત ફૂટી ગઈ કે અહીંયા મારી વાત સાંભળવા વાળું પણ કોઈ નથી. અને તું તો હજારો વર્ષો જૂની ગિફ્ટ જિંદગી જીવી રહ્યો છે. તને તો જમીન પર બેસીને શુદ્ધ શાકાહારી ભોજન કરવાનું અને સવારે ફેલાવવું ને પ્રાણાયામ કરવાનું, આવું બધું પસંદ છે. અને સોશિયલ મીડિયા તો તને નકલી દુનિયા લાગે છે.
સંસ્કૃતિ, પરંપરા, આસ્થા આ બધું તારા માટે મહત્વનું છે. અરે દુનિયા ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી ગઈ અને આપણે લોકો અહીંયા હજારો વર્ષ પાછળનું જીવન જીવી રહ્યા છીએ. અરે ખાસ પ્રસંગ પર સરપ્રાઈઝ આપવાનું તો દૂર રહ્યું, તને તો પ્રસાદ અને ગરીબોને ભોજન કરાવવામાં જ દુનિયાનું સુખ મળી રહ્યું છે. મિત્તલના મોઢેથી આવી બધી વાતો સાંભળીને બિપિન તો હેરાનીથી એને જોતો રહી ગયો. એને ખબર હતી કે કદાચ આ સમયે હું કંઈક બોલીશ તો ઝઘડો વધી જશે, એટલે ચૂપ રહ્યો અને બીજે દિવસે મિત્તલ પાસે આવીને એને પ્રેમથી સમજાવીને કહેવા લાગ્યો કે મિત્તલ, કાલે મેં તને જે કંઈ પણ કહ્યું હતું એમાં તારું દિલ દુખાવાનો મારો કોઈ ઈરાદો નહોતો. જ્યારે મેં જોયું તું રાત દિવસ ફોનમાં વ્યસ્ત રહેતી, સોશિયલ મીડિયાનો જરૂરિયાત કરતાં વધારે ઉપયોગ કરી રહી છો અને એના કારણે તું આપણા ઘરના બીજા કામોને નજરઅંદાજ કરી રહી છો, એટલે મારાથી રહેવાયું નહીં અને મેં તને કહી દીધું. અને કદાચ મારી વાતોથી તને કંઈ ખોટું લાગ્યું હોય તો હું એટલા માટે તને વિનંતી કરું છું કે આ સોશિયલ મીડિયાની નકલી દુનિયામાંથી બહાર નીકળી જા. જો મિત્તલ, સોશિયલ મીડિયા છે, મિત્રો સાથે તું તારી પોસ્ટ શેર કરીને લાઈક કોમેન્ટ મેળવીને તું ખૂબ જ ખુશ થઈ રહી છે, પરંતુ જ્યારે તને તારી જિંદગીમાં કોઈ પણ સમયે તારા એ સોશિયલ મીડિયાના મિત્રોની જરૂર પડશે ત્યારે તું વિશ્વાસ સાથે કહું છું કે એમાંથી કોઈ પણ તારી પાસે નહીં ઊભો હોય, કોઈ તારી મદદ કરવા નહીં આવે. અને એવા સમયે તારી પાસે ઊભા હશે તો ફક્ત તારા પોતાના હશે અને જેની સાથે તારા સંબંધો જોડાયેલા હશે અને જેને તારી ચિંતા હશે એ જ તારી પાસે ઊભા હશે. એટલા માટે સમય રહેતા તું ખુદને સંભાળી લે અને તું તારી સાચી દુનિયા વિશે વિચાર કર, તારા સંબંધો વિશે વિચાર કર. અને હા મિત્તલ, એક બીજી વાત તને કહેવા માગું છું કે દૂરથી જોવાથી આપણને બીજાની જિંદગી પરફેક્ટ લાગે છે. આપણને એવું લાગે છે કે લોકોની જિંદગી કેટલી ખુશાલ છે, આપણી આસપાસ અને દુનિયાના બધા જ લોકો ખૂબ જ ખુશ હોય એવું જોવા મળે છે. પરંતુ મિત્તલ, આપણે એ જ પણ વિચારવું જોઈએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના પરિવારના લોકો સાથે ઝઘડો કરતા હોય એવા ફોટો ખેંચીને સોશિયલ મીડિયા પર નથી મૂકતા. જ્યારે એ દુઃખી હોય કે ઉદાસ હોય ત્યારે પોતાનો ફોટો ખેંચીને સોશિયલ મીડિયા પર નથી મૂકતા. એટલા માટે એ વાત તારા મગજમાંથી કાઢી નાખજે કે બધા લોકો એ જિંદગી રોમાંચ અને ઉત્સાહથી ભરપૂર રહેશે અને આપણે એના કરતાં નીચું જીવન જીવીએ છીએ. અરે મિત્તલ, લડાઈ ઝઘડા ક્યાં ઘરમાં નથી થતા? નાની મોટી વાત તો દરેક ઘરમાં બનતી રહે છે, પરંતુ આવી વાતોને લઈને એટલી મોટી બનાવી દેવી કે જેના લીધે પતિ પત્ની અલગ થવા વિશે વિચારવા લાગે, એ તો ખોટું કહેવાય. ઠીક છે મિત્તલ, જે થયું એ થયું, હવે બીજી વાર એવું નહીં થાય. અને મિત્તલ, આપણી જિંદગી એ ખૂબ મોટા પુસ્તક જેવી હોય છે. કાલે આપણી જિંદગીમાં જે કાંઈ પણ થયું છે એ ફક્ત એક પુસ્તકના પાના જેવું હોય છે અને કદાચ કોઈ પુસ્તકનું એક પાનું ફાટી જાય અથવા તો ખરાબ થઈ જાય તો આપણે આખું પુસ્તક ફેંકી તો નથી દેતા. એટલા માટે આપણે પણ સમજી વિચારીને રહેવું જોઈએ. ઠીક છે મિત્તલ, હવે હું ઓફિસે જાઉં છું, પરંતુ હું સાંજે આવું ત્યારે મને એ જ પહેલાં જેવી હસતી અને ખિલખિલાતી હોય એવી મિત્તલને જોવા માગું છું. આવું કહીને બિપિન ઓફિસે જતો રહ્યો, પરંતુ સાંજે ઘરે આવ્યો ત્યારે હેરાન થઈ ગયો, કેમ કે મિત્તલ તો પોતાનું બેગ પેક કરી રહી હતી. એટલે બિપિન બોલ્યો કે મિત્તલ, શું ક્યાં જવાની તૈયારી કરી રહી છે? શું તારા પિયરમાંથી કોઈનો ફોન આવ્યો હતો? ત્યારે મિત્તલે કહ્યું, હા બિપિન, હવે હું હંમેશા માટે મારા મમ્મીના ઘરે જઈ રહી છું. હવે હું આ ઘરમાં ક્યારેય પાછી નહીં આવું. મિત્તલની આવી વાત સાંભળીને બિપિન ચોંકી ગયો. પછી થોડીવાર બાદ ખુદને સંભાળીને કહેવા લાગ્યો કે મિત્તલ, તું તો એવું કહેતી હતી કે એક જ જિંદગી છે, તો પછી તું થોડો વિચાર તો કર કે શું આપણી જિંદગી આપણને લડવા ઝઘડવા માટે મળી છે? આપણે બંને પ્રેમથી સમજી વિચારીને સાથે રહીને પણ ખૂબ જ સારી રીતે જીવી શકીએ છીએ. ત્યારે મિત્તલ બોલી કે બિપિન, મારે કાંઈ નથી સમજવું, એટલે તમે તમારું ભાષણ તમારી પાસે રાખો. હું તો ફક્ત
એટલું જ વિચારું છું કે જે વ્યક્તિ મારી ઈચ્છાઓને પૂરી ન કરી શકે, જેની નજરમાં મારા સપનાની કોઈ કદર નથી, એવા વ્યક્તિ સાથે રહીને હું મારી જિંદગી બરબાદ ન કરી શકું. આટલું કહીને મિત્તલ પોતાનો બેગ ગોઠવવા લાગી. ત્યારે બિપિન બોલ્યો કે ઠીક છે મિત્તલ, કદાચ હું તને એટલો જ ખરાબ લાગુ છું તો પછી તું આ ઘર છોડીને જઈ શકે છે, પરંતુ એક વાત યાદ રાખજે કે અહીંથી ગયા બાદ તારા માટે આ ઘરના દરવાજા હંમેશા માટે બંધ થઈ જશે. તું ચાહવા છતાં પણ ફરીથી મારા જીવનમાં ક્યારેય નહીં આવી શકે. ત્યારે મિત્તલે ગુસ્સે થઈને એવું કહ્યું કે તારા જેવા વ્યક્તિથી જિંદગીમાં હું પાછી આવવા પણ નથી માગતી. અહીંયા પાછા આવવા કરતાં તો હું મરી જવાનું વધારે પસંદ કરીશ. આટલું કહીને મિત્તલ બિપિનનું ઘર છોડીને હંમેશા માટે જતી રહી અને આખરે છૂટાછેડા સુધી વાત પહોંચી ગઈ. ત્યારે પોતાના પાછલા જીવન વિશે વિચારી રહેલી મિત્તલ અચાનકથી વર્તમાનમાં આવી ગઈ અને ત્યારે બિપિનના ઘરે બહાર પહોંચીને ડ્રાઈવરે ટેક્સી ઊભી રાખી. એટલે મિત્તલ નીચે ઉતરીને ઘરના દરવાજા પર પહોંચી અને બેલ વગાડ્યો. ત્યારે એની નજર ઘરની નેમપ્લેટ પર પડી. એમાં એવું લખ્યું હતું કે મિત્તલ અને બિપિનનું સપનાનું ઘર. નેમપ્લેટ જોતાં જ એની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા અને ત્યારે બેલનો અવાજ આવવાથી સવિતાબેને દરવાજો ખોલ્યો. એટલે મિત્તલ તરત જ એને પગે લાગી. ત્યારે સવિતાબેનના મોઢામાંથી હંમેશાની જેમ સદા સુહાગણ રહો એવા આશીર્વાદ નીકળ્યા. એટલે મિત્તલ હેરાનીથી એની સામે જોવા લાગી. એ સમયે મિત્તલના મોબાઈલમાં રિંગ આવી. એટલે એ ફોન ઉઠાવ્યો અને કહ્યું કે હા મમ્મી, હું પહોંચી ગઈ છું. એટલે એની માં કહેવા લાગી કે તારે વધારે સમય સુધી ત્યાં રોકાવાની કોઈ જરૂર નથી. તું તારો સામાન ઉઠાવ અને ત્યાંથી નીકળી જા. ઠીક છે મમ્મી, આવું છું. આટલું કહીને એને ફોન મૂકી દીધો. ત્યારબાદ અંદર આવી તો જાણે કે જૂની યાદોએ એને ઘેરી લીધી હોય, કેમ કે એને હાથોથી સજાવેલું એ ઘર હજુ પણ બિલકુલ એવું જ હતું. સામેની દુલ્હનના રૂપમાં સજેલી મિત્તલની ખૂબસૂરત તસવીર લાગેલી હતી, જે આજે પણ એને પૂછી રહી હતી કે કેમ મિત્તલ, શું તે તારા સપનાની ઉડાન પૂરી કરી લીધી, જેના માટે તું બિપિનને છોડીને ગઈ હતી? ત્યારબાદ એની નજર પોતાના એ પગના નિશાનવાળી તસવીર પર ગઈ, જેને બિપિને ખૂબ જ પ્રેમથી ફોટો ફ્રેમમાં મઢાવીને દિવાલ પર લગાવી હતી. ત્યારબાદ પોતાની અને બિપિનની એક તસવીર પર એની નજર ગઈ, જેમાં એ બંને એકબીજાના હાથમાં હાથ નાખીને ખૂબ જ ખુશ હોય એવું જોવા મળી રહ્યું હતું. ત્યારે અચાનક જ મિત્તલને એવું લાગ્યું કે જાણે આ ઘરની એક એક વસ્તુને ફક્ત એ જ સવાલ પૂછી રહી હતી કે તારું આટલા પ્રેમથી વસાવેલું ઘર તે ખુદ શા માટે ઉજાડી દીધું? ત્યારે મિત્તલની આંખોમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા અને પોતાના રૂમની અંદર પહોંચી ત્યાં તો સામે બિપિન ઊભો હતો. મિત્તલના હાથમાં કોર્ટના કાગળ જોઈને બિપિન મનમાં ને મનમાં બોલી ઉઠ્યો કે મિત્તલ, ભલે આ કાગળમાં લખેલી બધી જ વસ્તુઓ તું અહીંથી લઈ જા, એ તો આ કાગળમાં પણ નથી લખી શકી. શું આ કાગળનો ટુકડો એટલો બધો જરૂરી હતો? ત્યારે થોડીવાર માટે રૂમની અંદર સન્નાટો પ્રસરી ગયો. ત્યારબાદ સ્વયંને સામાન્ય બનાવીને બિપિન કહેવા લાગ્યો, કેમ છે મિત્તલ? હું ઠીક છું, તું જણાવ કેમ છે? મિત્તલે આવું પૂછ્યું એટલે બિપિન હજુ તો કંઈક કહેવાનો હતો ત્યાં મિત્તલના ફોનમાં એની બેનપણીનો ફોન આવ્યો અને એની બેનપણીની વાત સાંભળીને મિત્તલના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ. આવું ન થઈ શકે. આટલું કહીને મિત્તલ જોરથી રડવા લાગી. મિત્તલનો રડવાનો અવાજ સાંભળીને સવિતાબેન પણ દોડીને રૂમની અંદર આવ્યા અને આ બાજુ બિપિન પણ ગભરાઈ ગયો હતો કે આખરે શું વાત છે. ત્યારે મિત્તલ રડતા રડતા કહેવા લાગી કે બિપિન, મારી બેનપણી પિંકીએ આત્મહત્યા કરવાની કોશિશ કરી છે અને આ સમયે એ હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે, એટલા માટે મારે અત્યારે જ એને મળવા જવું પડશે. આટલું કહી અને મિત્તલ જ્યારે ઘરની બહાર જવા લાગી ત્યારે જ બિપિન બોલ્યો કે મિત્તલ, ઊભી રહેજે, હું પણ તારી સાથે આવું છું. ત્યારબાદ મિત્તલ બિપિન સાથે સ્કૂટર પર બેસીને પોતાની બેનપણીને મળવા હોસ્પિટલે પહોંચી અને ત્યાં જઈને પૂછવા લાગી
કે પિંકી, આખરે તે આવું પગલું કેમ ભર્યું? અને આ બધું કરતાં પહેલાં તને તારા પરિવારના લોકો વિશે પણ વિચાર ન આવ્યો? તે તારા પતિ વિશે પણ ન વિચાર્યું? એ તારા વગર કેવી રીતે જીવી શકશે? ત્યારે પિંકી બોલી કે અરે, મારા પતિએ જ મને આવું પગલું ભરવા મજબૂર કરી છે. આટલું સાંભળતા જ મિત્તલ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ અને કહેવા લાગી કે પિંકી, પરંતુ આવું કેવી રીતે બની શકે? તમે તો એકબીજા સાથે ખૂબ જ ખુશ હતા. ત્યારે પિંકી કહેવા લાગી, અરે મિત્તલ, કેવી ખુશી! એક સ્ત્રીને કદાચ ગમે એટલા એસો આરામ મળી જાય, પરંતુ એના પતિનો પ્રેમ ન મળે તો એની જિંદગી જીવવાનો શું ફાયદો? મારા પતિને તો કોઈ બીજી છોકરી પસંદ છે, તો પછી હું જીવીને શું કરું? ત્યારે પિંકીની સચ્ચાઈ જાણીને મિત્તલની આંખો ફાટી રહી હતી અને એ ખુદને સંભાળી નહોતી શકતી. એકાએક એને પોતાના અને બિપિનના સંબંધ વિશે ખ્યાલ આવ્યો અને તે વિચારવા લાગી કે બિપિને તો ફક્ત અને ફક્ત મને જ પ્રેમ કર્યો હતો. એણે તો પોતાના પ્રેમમાં ક્યારેય કમી નથી આવવા દીધી અને એને તો મારી દરેક જરૂરિયાત પૂરી કરવાની ખૂબ કોશિશ કરી હતી. તો પછી અમારા બંનેના સંબંધ આખરે કેવી રીતે તૂટી ગયો? થોડી વાર બાદ મિત્તલ અને બિપિન હોસ્પિટલમાંથી બહાર આવ્યા એટલે બિપિન પૂછવા લાગ્યો કે ક્યાં જવું છે? મિત્તલ, કદાચ અત્યારે તારે તારા ઘરે જવું હોય તો હું તને મૂકી જાઉં. તારો સામાન તું કાલે આવીને લઈ જજે. એટલે મિત્તલે કહ્યું, નહીં બિપિન, અત્યારે આપણે તારા ઘરે જઈએ છીએ, કેમ કે એકવાર હું મારા મમ્મીના ઘરે જતી રહીશ તો પછી ક્યારેય નહીં આવી શકું. ત્યારબાદ રસ્તામાં મિત્તલના મગજમાં વિચારોનું તોફાન ચાલતું હતું અને વિચારવા લાગી કે બિપિન સાચું કહેતો હતો કે બધા જ લોકો સોશિયલ મીડિયા પર ખુશ જોવા મળે છે, પરંતુ એવું જરૂરી નથી કે બધા લોકો પોતાની રિયલ જિંદગીમાં પણ ખુશ હોય. અને આપણા એવા લોકોને જોઈને આપણી તુલના એવા લોકો સાથે કરવા લાગીએ છીએ અને એવું ચાહીએ છીએ કે આપણે પણ એવી જ જિંદગી જીવીએ. આવી ચાહતના કારણે આપણી પાસે જે હોય એનું મહત્ત્વ આપણને નથી સમજી શકતા. રસ્તામાં રેડ સિગ્નલ પર બિપિને સ્કૂટર રોક્યું ત્યારે મિત્તલે જોયું કે એની બાજુમાં એક મોટરસાયકલ પર એક નવવિવાહિત જોડી ઊભી હતી. એ બંનેના ચહેરા પર મુસ્કુરાટ નહોતી, એક સુકૂન હતું. એ સ્ત્રીને જોઈને એવું લાગી રહ્યું હતું કે એના પતિ સાથે રહીને પૂર્ણ રૂપથી સુરક્ષિત હોય એવું મહેસૂસ કરી રહી હતી. આ જોઈને મિત્તલ વિચારવા લાગી કે કેટલો મધુર હોય છે આ વ્યક્તિનો સાથ કે જે આપણને ખૂબ પ્રેમ કરતો હોય. એટલો બધો મહત્વપૂર્ણ હોય છે આવા વ્યક્તિનો પ્રેમ, જેને આપણે પામીને એક સ્ત્રી પોતાની બધી જ પીડાઓ ભૂલી જાય છે. એક સમયે હું પણ બિપિન સાથે આવી જ જિંદગી જીવી રહી હતી. ત્યારે જ પોતાના હાથમાં કોટના કાગળ જોઈને એ મનમાં બોલી ઉઠી, ત્યારે આ કાગળના ટુકડા એ મારી પાસેથી ફક્ત મારો પ્રેમ નહીં, પરંતુ મારી બધી જ ખુશીઓ મેં હંમેશા માટે છીનવી લીધી છે. મારે ખૂબસૂરત દિવસોને છીનવી લીધા છે. જે દિવસો મેં અને બિપિને સાથે રહીને વિતાવ્યા હતા એ બધું છીનવી લીધું છે. થોડી વાર બાદ એ બંને ઘરે પહોંચી ગયા એટલે બિપિન બોલ્યો કે મિત્તલ, તું રૂમમાંથી તારો સામાન લઈને આવ. આવું કહીને બિપિન સવિતાબેનના રૂમમાં જવા લાગ્યો. ત્યારે મિત્તલ બોલી કે બિપિન, મારે તારી સાથે એક વાત કરવી છે. ત્યારે બિપિને મિત્તલ તરફ જોયું એટલે મિત્તલની આંખોમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા. મિત્તલને રડતી જોઈને બિપિન કહેવા લાગ્યો કે અરે મિત્તલ, તારી તબિયત તો ઠીક છે ને? અહીંયા બેસ, તને શું થયું? શું કહેવા માગે છે? બિપિન આવી રીતે બેસીને શાંતિથી મિત્તલને પૂછવા લાગ્યો, પરંતુ મિત્તલ ચાહતા હોવા છતાં પણ કંઈ બોલી ન શકી. એનું દિલ ગભરાઈ રહ્યું હતું અને શૂન્યમસ્ક બનીને બેઠી હતી. થોડી વાર બાદ બિપિને પૂછ્યું કે મિત્તલ, એક વાત પૂછું? આટલા મહિનાથી આપણે બંને એકબીજાથી અલગ રહ્યા છીએ અને આ જ સમય દરમિયાન શું તને એક પળ માટે એવું મહેસૂસ ન થયું કે તારે મારી સાથે વાત કરવી જોઈએ? અરે, એકવાર મને ફોન તો કરી લીધો હોત. શું આપણો સંબંધ આટલો બધો કમજોર હતો? આટલું કહેતા તો બિપિનનો અવાજ પણ રૂંધાવા લાગ્યો. ત્યારે મિત્તલ ધીરેથી બોલી કે બિપિન,
સાચું કહું તો આ ઘરમાંથી જવાનો નિર્ણય લઈને મેં મારા ખુદના પગ પર કુહાડી મારી હતી અને હું તો તારાથી થોડી નારાજ થઈ હતી, પરંતુ એ નારાજગીને લીધે મેં ગુસ્સામાં આવીને ખરા મારા જ સ્નેહોને મારી નફરતનો શિકાર બનાવી દીધા અને મને તો એ ખબર ન પડી, પરંતુ જ્યારે એ વાતનો અહેસાસ થયો ત્યાર સુધીમાં તો હું કોર્ટના પેપર પર સાઇન કરી ચૂકી હતી. અરે, મારા સપનાઓ તો મને તારાથી એટલી બધી દૂર કરી દીધી કે ફરી પાછી વળીને તારી પાસે આવી જ ન શકી. બિપિન, આ બધી વાતમાં ભૂલ તો મારી જ હતી, પરંતુ સજા આપણે બંને ભોગવી રહ્યા છીએ. પરંતુ બિપિન, મને આજે એવો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે કે આજે મારી પાસેથી બધું જ છૂટી રહ્યું હોય. આપણા છૂટાછેડા થયા બાદ મને એવું લાગી રહ્યું છે કે મારી જિંદગી મારાથી દૂર થઈ રહી છે. આજે મને સમજાઈ રહ્યું છે કે જે વ્યક્તિ મારી સાથે વધારે કદર કરતો હતો એ જ વ્યક્તિને મેં કદર નથી કરી. જે વાતો તે મને સમજાવવા માટે ઘણી બધી કોશિશ કરી એ વાતો એ સમયે મને ખોટી લાગી રહી હતી, પરંતુ ધીરે ધીરે દુનિયાદારીની સમજ આવ્યા બાદ એ બધી જ વાતો મને સમજાઈ ચૂકી છે. આજના સમયમાં સંબંધો તૂટવા સૌથી મોટું કારણ એ જ છે કે આપણે આપણા સંસ્કારોથી દૂર જઈ રહ્યા છીએ અને આપણે આપણી મરજીથી જીવન જીવવા માગીએ છીએ. સોશિયલ મીડિયાના આ જમાનામાં આપણે દિવસભર મોબાઈલમાં એટલા વ્યસ્ત રહીએ છીએ કે આપણને આપણા પોતાનાઓ સાથે બેસવાનો ટાઈમ નથી મળી રહ્યો. એના જ રીતે આપણે આપણા સંબંધોને પૂરી રીતે નજરઅંદાજ કરી રહ્યા છીએ. પરંતુ બિપિન, આ વાતોને સમજાવવામાં કદાચ મેં મોડું કરી દીધું છે. આટલું કહીને મિત્તલ જોર જોરથી રડવા લાગી અને પછી થોડી દેર બાદ શાંત થઈને કહેવા લાગી કે બિપિન, તને પણ મને ફોન કરી શકતા હતા ને? તમે પણ મને ફોન કરીને મને મનાવવાની કોશિશ કરી શકતા હતા, અથવા તો તમે મને લેવા આવી શકતા હતા. ત્યારે બિપિન બોલ્યો, મેં એવું ઘણી વખત વિચાર્યું હતું, પરંતુ કદાચ અહમની દિવાલો ભાવનાઓથી પણ વધારે મજબૂત બની ગઈ હતી. કદાચ મારા ઘમંડને એક તરફ રાખીને પરિસ્થિતિને સમજવાની મેં કોશિશ કરી હોત તો આપણો સંબંધ તૂટવાથી બચી રહ્યો હોત. આટલું કહેતા કહેતા બિપિનની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. એટલે મિત્તલ બિપિનની સામે બેસીને માફી માંગવા લાગી અને કહેવા લાગી કે બિપિન, મારાથી ખૂબ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે. શું તું તારા દિલમાં ફરી એકવાર મને રહેવા માટે થોડી જગ્યા આપી શકીશ? ત્યારે બિપિન બોલ્યો કે અરે મિત્તલ, મારા દિલમાં તો હજુ પણ તારી જગ્યા એમને એમ ખાલી જ છે. તું ભલે શારીરિક રીતે મને છોડીને ગઈ હતી, પરંતુ તારા ગયા બાદ મારો કોઈ એક એવો દિવસ નથી ગયો કે જ્યારે હું તને યાદ કરીને રડ્યો ન હોય. એટલે પાછી આવી જા મિત્તલ, હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. બિપિનના આવા શબ્દો સાંભળીને મિત્તલ તો કંઈ બોલી જ ન શકી અને તરત જ કોર્ટના કાગળ ફાડી નાખ્યા. ત્યારે મિત્તલના ફોનમાં એની મમ્મીનો ફોન આવ્યો અને કહેવા લાગી કે મિત્તલ, તો હજુ સુધી ઘરે પાછી કેમ નથી આવી? ક્યાં રહી ગઈ? એટલે મિત્તલ બોલી કે માં, હું તો ક્યારની મારા ઘરે પહોંચી ગઈ છું. એટલે હવે હું તમારા ઘરે પાછી નહીં આવું અને હવે તે આ જ મારું ઘર છે. આટલું કહીને મિત્તલે ફોન મૂકી દીધો અને બિપિને ગળે લાગી ગઈ. ત્યારે ભાવનાઓના બધા જ બંધનો એકસાથે તૂટી ગયા અને બંને ગળે લાગીને જોર જોરથી રડવા લાગ્યા. થોડી વાર બાદ બિપિન અને મિત્તલને ખબર પડી કે સવિતાબેન ઘરે નથી. ત્યારે એને ઘરમાં શોધવાની ઘણી કોશિશ કરી, પરંતુ માં ન મળી. એટલે બિપિને એની માતાને ફોન લગાવ્યો, પરંતુ ફોન પણ લાગતો નહોતો. લગભગ 1 કલાક બાદ સવિતાબેનનો ફોન આવ્યો. એટલે બિપિન કહેવા લાગ્યો, માં, તમે ક્યાં છો? અમને જણાવ્યા વગર ક્યાં જતા રહ્યા? ત્યારે સવિતાબેને કહ્યું કે બેટા, સામાન્ય રીતે તો બાળકો માતા પિતા પાસેથી ઘણું બધું શીખતા હોય છે, પરંતુ આજે મને મારા સંતાનો પાસેથી ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. એટલે હું તારા પપ્પાના ઘરે છું અને આજથી હું અને તારા પપ્પા સાથે રહીશું. તો મિત્રો, પતિ પત્ની વચ્ચે પ્રેમ અને તકરાર એક સિક્કાના 2 પહેલું હોય છે. એટલે નાની એવી વાતમાં કોઈ એવો નિર્ણય ન લેવો જોઈએ કે જેના લીધે જીવનભર મનમાં અફસોસ રહી જાય.
તો મિત્રો, આજની આ કહાની તમને કેવી લાગી કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો. અને કહાની પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરીને વધુમાં વધુ શેર કરજો. તેમજ તમે આવી કેટલીક અવનવી કહાની સાંભળવા માંગતા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, જેથી અમારા આવનારા નવા વિડીયોની માહિતી તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચે. તો મિત્રો, હવે મળીશું એક નવી કહાની સાથે. ત્યાં સુધી તમામ મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે, હર હર મહાદેવ. કહાનીને અંત સુધી સાંભળવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.